आंदोलन को 1 साल पूरा होने में लगभग 3 दिन बाकी हैं और इस 1 साल पूरा होने में बहुत से उतराव चढ़ाव यहां पर आए और पूरे 1 साल में जिस तरह से पंजाब का खास करके मीडिया हो या देश का मीडिया, जिस तरह से उन्होंने सहयोग दिया हमारा, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और जो एसकेएम ने हमें पिछली 24 को जो उनकी दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उन्होंने जो हमें चिट्ठी लिखी थी, जो आप जानते हैं, सबसे पहले हमने यहां से एक चिट्ठी लिखी एसकेएम को, उसके बाद एक पटियाला में मीटिंग हुई, उसके बाद तीनों फोरमों की, दिल्ली आंदोलन 2 की लीडरशिप अथवा एसकेएम की लीडरशिप की 2 पाटड़ा में मीटिंग, 2 मीटिंगें होगी। उसके बाद उन्होंने समय लिया था कि हम नेशनल मीटिंग करने के बाद ये एकता वार्ता आगे बढ़ाएंगे। जो उन्होंने 12 को मीटिंग बुलाई है, आप जैसे जानते हैं 11, 12 और 13 को हमारे कार्यक्रम है। इसके बावजूद भी हमने ये समझा और सोचा है कि जो देश के किसान मजदूर की भावना है, जो पंजाबियों की भावना है, कि आंदोलन में सबको एकता करनी चाहिए। एकता प्रस्ताव मोगा का भी है और एकता प्रस्ताव जंडियाला गुरु में भी हमने पास किया था। उसको ध्यान में रखते हुए 12 की मीटिंग में हमारा वफद जाएगा। और जो हमारे भाइयों ने अपनी चिट्ठी में बोला था, एक तो जो एक चिट्ठी हम आज भी उनके लिए यहां आपको सामने रखेंगे, जो बातें उन्होंने कही, हमने उसके ऊपर हम क्या सोच रहे हैं, ये चिट्ठी हमारी भी है, जो आज हम लोग प्रेस के बाद आपको व्हाट्सएप के ऊपर इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको भेज देंगे। जो उन्होंने ये कहा कि नया खेती मंडीकरण का खलड़ा आया है, उसको मांग पत्र में शामिल किया जाना चाहिए, तो हमने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि इसके लिए हम लोग पॉजिटिव हैं। और इससे पहले हमने प्रैक्टिकल तौर पर ये खलड़े का विरोध करने के लिए कॉल्स लागू किया, जिस तरह से 13 फरवरी को दोनों फोरमों ने, 13 जनवरी को जो दोनों फोरमों ने ये उनकी कॉपियां जलाई है, उसका विरोध हमने शुरू कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि एकता मते के ऊपर आप अपना स्पष्ट करिए। जो उन्होंने बोला हम आज के सामने स्पष्ट बोल रहे हैं, चिट्ठी में भी लिखा है, एकता मते में ज्यादातर एकता मता 70-80% कोई भी हमारी एकता में रुकावट बिल्कुल नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत ही बातें हैं, एकता मता रुकावट की बात नहीं है। एकता मते में यह लिखा था कि आप कारपोरेट को चोट निशाना करिए। आपने अगर उनका पढ़ा हो तो हमने तो भाई 26 जनवरी को कॉरपोरेट के बड़े मॉल्स के सामने प्रदर्शन किया और साइलो गोदाम के सामने प्रदर्शन किया। हम तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल तौर पर लड़ रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं अपने भाइयों को। और तो हमने बहुत सारी बातें तो प्रैक्टिकल कर दी है। हाँ, ये हमारा मानना है, अगर कुछ बातें उस एकता मते की कुछ सुलझानी हो, तो जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी का अगर घोषणा होती है
उसमें ये मसला हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी ओर से यही लिखा गया पत्र में कि एसकेएम कुछ बातें स्पष्ट करे, जो हमने कहा जो स्पष्टीकरण चाहिए कि वो हमारी तो ये मांग है कि संपूर्ण एकता हो, मुकम्मल एकता हो, जो हम चाहते हैं। फिर भी वो कम से कम एकता चाहते हैं कि संपूर्ण एकता चाहते हैं, ये स्पष्ट वो उनको अभी करना बाकी है। जो चिट्ठी में हमने लिखा है ये आपको जनतक कर देंगे। एक तो ये था हमारा जो 12 की अभी मीटिंग आ रही है इस तरह की, और हम एकता के लिए पहले भी प्रयासरत थे, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। दूसरा, जो 11, 12 और 13 को बॉर्डरों के ऊपर 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो हमने पूरे देश के उत्तर भारत के हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यूपी हो, ये ज्यादा नजदीक है, उन सभी किसानों मजदूरों को आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे अधिक से अधिक यहां पहुंचे और बड़ा इकट्ठ करके जो अभी वार्ता की बात हो रही है सरकार की ओर से दबाव डाला जाए तायो वार्ता का कोई उचित निर्णय हो सके, ऐसा हम मानते हैं। तो हम अधिक से अधिक 13 को शंभू पर किसानों मजदूरों को पहुंचने की अपील करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हमने निर्णय लिया है कि वार्ता तो अभी 14 को है, ठीक है। अगर वार्ता सफल नहीं होती है या वार्ता आगे बढ़ती नहीं है, ठीक है जी, अगर वार्ता आगे नहीं बढ़ती है या वार्ता सफल नहीं होती तो 25 को फरवरी को यहां से दिल्ली पैदल कूच जथा जाएगा। यह निर्णय भी हमने ले रखा है। अगर वार्ता से कोई निर्णय होता है, वार्ता आगे बढ़ती है, तो उस दिशा में फिर आगे सोचा जाएगा। दूसरी बात एक मैं आपसे साझी करना चाहता हूं, हमें दुख है, खेद है केंद्र से एक तरफ वार्ता की बात कर ली आपने, जिस तरह से मंत्री महोदया पार्लियामेंट में बयान दे रहे हैं सवालों के जवाब में, यह चाहिए कि हमने एमएसपी के ऊपर कुछ भी मन नहीं बनाया, यह पार्लियामेंट में बोला जा रहा। यह बोला जा रहा है कि हमने कर्ज माफी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। या तो आप ये कहें कि अभी किसानों के साथ वार्ता है, हम पार्लियामेंट में ऐसा कुछ बताना नहीं चाहते, वार्ता में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो आपकी नीयत और नीति स्पष्ट हो रही है। फिर भी देखिए, कभी भी किसान लीडर्स ये नहीं चाहेंगे कि सरकार हमारे ऊपर आरोप लगाए कि हम वार्ता नहीं चाहते, ऐसा हमारा मानना है। एक तो ये, इसी के साथ साथ एक जो सुखद समाचार है, पहले भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, ये हमने मीडिया के थ्रू हमें मालूम चला है। कोई हमारे दलजीत सिंह जी जो कोच हैं, जो कोचिंग करवाते खन्ना के नजदीक, हमने जो मीडिया से समझा एक लाहा गांव सुना जा रहा है, उसमें हमें पूरा नहीं पता, वह पहले उनके पिताजी साइकिल से दिल्ली गए थे, अब वह पैदल दौड़कर 302 किलोमीटर पार्लियामेंट में जा रहे हैं। और वो कहते वहां जाके मैं मांग पत्र दूंगा कि किसानों मजदूरों की मांगे मानी जाए, ऐसा उनका कहना है। तो 50 घंटे लगेंगे दौड़कर जाते हुए। तो हम इस तरह के युवा की सलाह करते हैं जो आंदोलन को अपने ढंग से, बेशक यह फॉर्मों का कोई निर्णय नहीं है, अपने ढंग से सपोर्ट करते हैं। और हम ये कोशिश करेंगे वो युवा 13 को यहाँ अगर उनकी खोल, अगर नहीं तो जब भी उनको समय मिले हम आपके माध्यम से वो जरूर यहाँ आए और दोनों फोरम उनका सम्मान करेंगे। तीसरा आगे जो अमेरिका की सरकार ने जो पंजाबी या देशवासी जो
यहां से किसी कारण अनलीगल ढंग से विदेशों में चले गए, जिस तरह से उन्हें डिपोर्ट किया गया। और दुखद यह है कि भाई अमेरिका का कानून कुछ भी हो सकता है, हमारा मानना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार भी कुछ मायने रखते हैं। जिनेवा संधि सबको है, सबके लिए मानवाधिकारों के लिए यूएनओ की बहुत सी मदद है, लेकिन जिस तरह से उनको बेड़ियां डालकर और जिस तरह से उनको जलील कर कर देश में भेजा गया, इसकी हम निंदा करते हैं। और जिस तरह से भारत सरकार दबे मन से कुछ भी आलोचना नहीं कर सके, दुखद है। 56 इंच का सीना अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा। क्यों नहीं भाई, बोलना चाहिए, हमें विरोध करना चाहिए उनका। हम चाहेंगे जो भी युवा वापस आए हैं, खास करके जो मोर्चे के पंजाब हरियाणा में, चलो हमारी जो होगी प्रयास हमारा रहेगा, उनको जरूर बुलाएं और उनकी गाथा आपके माध्यम से हमें पूरे देश भर में जानी चाहिए। दूसरा, हमें यह भी बहुत दुख है, हमने जो भारत की जो एयर एजेंसी के थ्रू जो डाटा निकला उस जहाज का, कि वह पहले मुंबई के ऊपर से महाराष्ट्र में गया, फिर वह गुजरात में गया। सबसे ज्यादा उसमें गुजरात की थी, चलो वो भी हमारे देश के वासी हैं, लेकिन जहाज अमृतसर में क्यों उतरा, ये भी हमें लगता है भी पंजाबियों को अधिक बदनाम करने की कोशिश है। दुखद बात है भाई, ना केजरीवाल जी इसके ऊपर बोले, ना भगवंत मान सरकार इसके ऊपर बोली। देखिए, मेक्सिको की सरकार ने यह कह दिया अमेरिका को कि हम खुद लेकर आएंगे अपने देशवासियों को। भारत की सरकार ऐसा क्यों ना कर सकते? ठीक है, तो ये भी हमें लगता है, इसकी हम निंदा करते हैं। और ये हमारी बात को स्पष्ट करता है कि हमारे देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। यह स्पष्ट करता है कि पंजाब में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और वो क्यों है? कि खेती सेक्टर फेल किया जा रहा है। खेती सेक्टर में पैदावार तो बहुत है, खेती सेक्टर का जो पैदावार का सही मूल्य है वो दिया नहीं जा रहा। जितनी आबादी खेती सेक्टर में काम कर सकती है और किसी सेक्टर में नहीं कर सकती, तभी युवा बेरोजगार होकर, ग्रामीण युवा बहुत ज्यादा हैं, ज्यादातर विदेशों में जा रहे हैं। अगर भारत सरकार हमारी मांगे मान ले, खेती को हम कुछ कह लिए प्रॉफिटेबल कर दे, तो यहाँ के युवा जो है विदेशों में नहीं जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। आगे की बात लौंगोवाल साहब आपसे कर लेंगे। नहीं भाई, सवाल बात चलो, जिस तरह पंधेर साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਏਕਤਾ ਜੋ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿੱਕੇ ਤੇ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਮੋਰਚੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਏਕਤਾ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਏ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਤਨਪੁਰਾ, ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਤਨਪੁਰਾ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਬੰਦ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਥਲਾਈਟ ਕੋਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਜੋ ਖੰਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਦੌੜ ਕੇ 302 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈੜਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤੀਰਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਸੋ हाँ तेज मांगड़ जी, मांगड़ कर लो। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। तो जैसे जैसे पंधेर साहब ने मोटा मोटा बता ही दिया है, तो 2-3 पहलुओं पर मैं थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहता हूं। पहला कि जो बार बार इस बात की आशंका लगाई जा रही थी कि तीनों फोरम्स में एकता होगी कि नहीं होगी, तो हमने इस पत्र के माध्यम से ये तक कह दिया है कि एसकेएम अपने आप को प्रिपेयर करके आए कि तालमेल कमेटी बनाने की हमारी तरफ से सहमति है, सो दैट इन नियर फ्यूचर जो भी हमारी फाइट है वो कलेक्टिवली नेशनल लेवल पे लड़ी जा सके। तो इस पे हमारे फोरम की बात बहुत क्लियर है एंड वी रिटन इट इन द लेटर ऑल्सो। और इसके उपरांत जो पंधेर साहब ने बात की कि जैसे जो यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर शिवराज चौहान, उनकी बात या उनकी जितने भी एड्रेसल हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट को या फार्मिंग इश्यूज को लेकर, वो उसमें क्लैरिटी नहीं है। इवन अगर हम बजट की बात करें तो बजट में भी कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो अगर इन नटशेल देखें आप,
अगर हमारे साथ वार्तालाप करना चाहते हैं, आपको 1 साल पहले से पता था कि किसानों की ये मांगे हैं, तो उन मांगों के ऊपर आपने उस बजट में क्या प्रोविजनिंग रखी है, इसके बारे में बिल्कुल भी गवर्नमेंट अनश्योर लग रही है या वो अभी हाइड करना चाहती हैं। इसके अलावा बिल्कुल जो हमारे इंडियंस 104 जो वापस आए हैं, वो बिल्कुल ही इनह्यूमन तरीके से उनके साथ ट्रीट किया गया। हालांकि जो मीडिया के हवाले से ये पता चला कि उनका जहाज राजस्थान में लैंड हुआ था रिफ्यूलिंग के लिए, तो अगर वो इंडिया की धरती पे लैंड होके दोबारा टेक ऑफ करता है तो उनको हैंडकफ्स में रखने का क्या मतलब है। और ये बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करता है कि जिस सरकार ने 2000 नौकरियां हर साल देने का वादा किया था 2014 से पहले, वो सीधे सीधे तौर पे फेल हो गई हैं। इसमें जो फर्स्ट कंसाइनमेंट ही मैं कहूँगा, बेचारे जो वापस आए हैं हमारे बच्चे, 33 गुजरात के थे, 33 हरियाणा के थे। तो मोदी सरकार को, भाजपा को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि यदि उनको लगता है कि पंजाब उड़ता हुआ पंजाब है, तो क्या कारण रहे कि हरियाणा, जहां पर डबल इंजन सरकार भाजपा की है, और गुजरात जिसके टोले गाने से वो थकते नहीं है, गुजरात मॉडल, वो क्या कारण रहे हैं जिसके कारण सबसे बड़ी संख्या में वो जो बच्चे डिपोर्ट होकर आए हैं या फैमिलीज डिपोर्ट होकर आई हैं, वो वहां की है। तो ये बहुत गंभीर बात है, इस पे सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। हाँ, एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸੱਦ ਰਹੇ 13 ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁਦ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਸਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 4700 ਕੁਝ ਭਾਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਡੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਲਮਕ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ 892 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਸ 2024 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ 11 ਨੂੰ DC ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗੀ। KMM ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ? ਕਿੱਥੇ 12 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ 12 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਖਨੌਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 11, 12 ਤੇ 13 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਊ? ਇਹਦੇ ਵਫਦ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿੱਧਰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਜਥਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 5 ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? 12 ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰ ਸੀ ਉੱਧਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ,
ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ? ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂ। पाइपलाइन ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ। पाइपलाइन ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਹਾਂ पाइपलाइन च ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਂਝੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਤੜਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਫਨੌਰੀ ਕੱਲ ਹੋਈ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਈ। रात ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮੂਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫਵਾਹ ਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੱਢਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਪਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਾਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਹੇਜ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੀਸੀਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ 31 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਡਿੱਕਾ ਕੀ ਆ। खुद प्रधानमंत्री ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਆਗੂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਗੜੇ ਹੋਣ। ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ। ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਕੱਠਿਆਂ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ 12 ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਉਹ 12 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 12 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਬਣਾਓ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ 14 ਤੇ ਲੈ ਗਈ? स्पष्ट कर ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੱਕ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਬੜਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਾਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਚੀਫ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ।